Hi students, I am Shekhar Mande. Welcome once again my YouTube channel. In last video, we had seen problem set 1 of chapter number 1, Basic Concepts in Geometry, in which we had seen question number 1 to 5. Now in this video, we will start from question number 6 to last. Now question number 6 is coordinate of point A on a number line is 1. What are the coordinates of points on the number line which are at a distance of 7 units from A? बा असा एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलेलं आहे. वाटतं 4th नंबरचं आहे. मग इथे बघा coordinate of point A on a number line is 1. Coordinate is 1. What are the coordinates of point on the number line which are at distance of 7 units? इथं काय P which is at 7 units, again Q which is also at 7 units from A, but P is in the left and Q is in right. बरोबर. आता बघा याचा आपण काय करू, याचा कोऑर्डिनेट काय घेऊ x, याचा कोऑर्डिनेट काय घेऊ y. Now let P is a point in the left of A at distance 7 from A, left of A at distance 7, having coordinate x. Therefore distance between A P काय आता here 1 is greater than x, 1 is right in the right of P, A is the right of P, so 1 minus x, but what is AP? 7, 1 minus x, so minus x is here, x 1 minus हा x इकडे येईल प्लस होईल, 7 तिकडे येईल मायनस होईल. therefore x is equal to minus 6. Also Q is a point in the right of A at distance 7 units with coordinate y. याचा कोऑर्डिनेट काय घेऊ आपण y. Q काय घेतला आपण राईट साईडला कोणाच्या A च्या, बरोबर. therefore distance between AQ which is greater, y is greater than 1, y is in the right, so y minus 1. this distance is given 7, हा minus 1 इकडे ट्रान्सफर करू, 7 plus 1 is equal to y, therefore y is equal to 8. therefore काय लावलं लागलं आपलं coordinate of point A on number line. what are the coordinates of point? मग आपल्याला आन्सर मध्ये काय लिहावं लागेल, therefore points with coordinates -6 and 8 at distance 7 from A. Okay. Now question number 7 is write the following statements in conditional form. पहिल्यांदा काय every rhombus is a square. मी खालून वर लिहितोय. Angles in a linear pair are supplementary. A triangle is a figure formed by 3 segments. A number having only 2 divisors is called a prime number. आता इथून बघा every rhombus is a square. इथं काय लागतं, if quadrilateral, rhombus is a type of quadrilateral, so if quadrilateral is rhombus, if quadrilateral is a rhombus, then it is square. काय दिलं, every rhombus is a square.
if quadrilateral is a rhombus then it is a square. जर क्वाड्रिलॅटरल काय असेल रोम्बस असेल तर तो काय राहील स्क्वेअर राहील. बरोबर. हा झाला फर्स्ट कंडिशनल. कंडिशनल म्हणजे काय लिहायचं आपल्याला इफ आणि देन. इथं लिहिलं आपण इफ टाकला इथं काय टाकला देन. रोम्बस आणि स्क्वेअर. रोम्बस इज ए स्क्वेअर. इफ क्वाड्रिलॅटरल रोम्बस इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलॅटरल. सो इफ क्वाड्रिलॅटरल इज ए रोम्बस देन इट इज ए स्क्वेअर. सेकंड बघा. सेकंड वन angles in a linear pair are supplementary. So linear pair हा फर्स्ट क्लॉज हा काय सेकंड क्लॉज सेकंड पार्ट काय if angles in a linear pair then they are supplementary. सप्लिमेंटरी म्हणजे काय त्यांची सम किती राहील 180. जर ते लिनियर पेअरमध्ये असतील असेल लिनियर पेअरमध्ये असेल तर ते काय राहील दे आर सप्लिमेंटरी. इफ अँगल्स इन लिनियर पेअर अँगल्स जर लिनियर पेअरमध्ये असतील तर ते काय राहील लिनियर पेअर फर्स्ट पार्ट हा सप्लिमेंटरी सेकंड. काय समजलं आपण इफ देनने जॉईन केलं. त्याच्यानंतर बघा थर्ड वन a triangle is a figure formed by 3 segments. If a triangle is a figure इथं काय लिहितं a triangle is a figure formed by 3 segments. हा पार्ट सेकंड. बरोबर. इथून काय मग if a triangle is a figure or triangle is a figure. If a triangle is a figure then it is formed by 3 segments. और कैसे लिखू शकतो मी और if a figure is a triangle then it is formed by 3 segments. Then it is formed by 3 segments. या पद्धतीने लिहू शकतात. त्याच्यानंतर बघा फोर्थ वन a number having only 2 divisors. A number having only 2 divisors is नंतरचा पार्ट काय देन नंतर हा काय फर्स्ट पार्ट. if a number having only 2 divisors. बरोबर. हा झाला फर्स्ट पार्ट. if a number having only 2 divisors then it is called a prime number. Then it is called prime number. Okay. Now dear student, question number 8. Write the converse of each of the following statements. आता कंडिशनल स्टेटमेंट दिले त्यांचे कॉन्वर्स लिहायचे आपल्याला. If the sum of measures of angles is 180 then the figure is a triangle. आता हा if पार्ट आहे आणि हा काय if हा पार्ट आफ्टर if this पार्ट आफ्टर देन. बरोबर. कंडिशनल आपल्याला काय करायचं कॉन्वर्समध्ये काय करू आपण देन राईट द फर्स्ट आफ्टर देन पार्ट अँड देन आफ्टर if पार्ट. सो जस्ट if आणि देनमध्ये आपल्याला काय करायचं आहे if p q असेल तर काय करायचं q if q देन p या पद्धतीने आपल्याला इंटरचेंज करायचं आहे. मग काय होतं बघा if the figure is a triangle then the sum of measures of
अँगल इज 180 डिग्री, राईट. हा पार्ट आपण काय नंतर लिहिला. इफ देन पुढचं पहा. इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू अँगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लिमेंट ऑफ इच अदर. कोण? टू अँगल्स, बरोबर. मग काय आपलं इथे देन हा पार्ट दे म्हणजे कोण आहे? दे मीन्स टू. दे मीन्स काय? टू आहे. सो इफ टू अँगल्स दे मीन्स कोण आहे? टू अँगल्स, बरोबर. टू अँगल्स आर complement of each other then their sum of measures is 90 degree, right? If two angles are complement of each other then their sum of measures is 90 degree. This is converse of this given conditional. Now third example of question number 8. If the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent then आपल्याला काय लिहायचे? कॉन्वर्स लिहायचे. कशाचे? या कंडिशनलचे. देन द टू लाईन्स आर पॅरलल. इफ आणि देन याच्यात काय करायचं? आपल्याला अल्टरनेट करायचं आहे. काय? इफ द टू लाईन्स आर पॅरलल देन द corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent right. But if the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent, हा पार्ट काय केला आपण? नेक्स्ट लिहिला. काय लिहिलं? if the two lines are parallel then the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent. इथे थांबायचं आहे इथे, बरं. त्याच्यानंतर नेक्स्ट वन. इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3. बघा हे एकदम इझी आहे. इफ द नंबर इज divisible by 3 then the sum of the digits of a number is divisible by 3. Then the sum of the number is divisible by 3. So first part write next and this next part is write first. Okay. Now question number 9 is very interesting. Write the antecedent, that is given part, and the consequent part to be proved. Antecedent ला काय म्हणतो आपण? गिवन पार्ट, बरोबर. आणि कॉन्सिक्वेंट देन नंतर येणारा जो पार्ट आहे त्याला काय म्हणतो आपण? कॉन्सिक्वेंट, जो आपल्याला काय करायचा? प्रूव्ह करायचा आहे इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आता अँटीसिडंट म्हणजे काय? गिवन पार्ट. आता इथे काय आपला तो अँटीसिडंट that is given part, antecedent काय? if all sides of a triangle are congruent, all sides of triangle are congruent.
then its all sides are congruent. Consequent काय मग आपल्याला to prove consequent to prove हे आपल्याला लिहायचं आता थेरम. जस्ट याला काय म्हणू आपण थेरम म्हणू. इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. हा थेरम आहे. त्याच्यात आपल्याला गिवन पार्ट लिहायचा आणि टू प्रूफ लिहायचं. मग काय आता बघा इथे पहिला पार्ट जो आहे तो काय ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. देन नंतरचा पार्ट काय कॉन्सिक्वेंट ऑल अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. हा झाला. ऑफ ऑल अँगल्स आर कोणाचे ट्रायंगलचे म्हणून इथं आपण ट्रायंगल्स वर्ड इन्सर्ट केला. ऑल अँगल्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट बघा द डायगोनल्स ऑफ ए पॅरलेलोग्राम बायसेक्ट इच अदर. मग काय जातं अँटीसिडंट that is given quadrilateral is a parallelogram. If a quadrilateral is a parallelogram, consequent to prove काय consequent diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. हा काय consequent to prove. Quadrilateral जर काय असेल quadrilateral is a parallelogram then its diagonals bisect each other. This is to be proved. Now last question is question number 10. पहा स्टार्क मार्क केलेला आहे महत्त्वाचं आहे. ड्रॉ अ लेबल्ड फिगर शोइंग इन्फॉर्मेशन इन इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अँड राईट द अँटीसिडंट अँड कॉन्सिक्वेंट. जस्ट थेरम जो पार्ट आहे त्याचा हा काय आता एक जस्ट फर्स्ट पार्ट दिलेला आहे तुम्हाला. थेरम आपल्याला दिलेलं आहे स्टेटमेंट त्याच्यावरून आपल्याला गिवन टू प्रूव्ह लिहायचे फिगर काढायची बरोबर. त्याचंच एक हे दिलेलं आहे छोटा पार्ट फक्त प्रूफ नाही याच्यामध्ये. ड्रॉ अ लेबल फिगर काढायची लेबलची विथ लेबल ए बी सी पी क्यू आर. इक्विलॅटरल ट्रायंगल दॅट इज ऑल साइड्स आर इक्वल. ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी. सारख्या मार्कने दाखव आपण बरं राईट. हे पण पी क्यू बोथ आर डिफरंट मेजर्स. त्यांच्या साईड्स काय राहतील डिफरंट राहतील. गिवन आता काय लिहाल तुम्ही अँटीसिडंट ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल पी क्यू आर आर equilateral triangles. Equilateral triangle means all sides are equal. Consequent to prove काय करायचं आपल्याला. triangles are similar. triangle ABC similar with triangle PQR. or तर सेकंड बघा काय करायचं आपल्याला लेबल विथ लेबल फिगर काढायचं आहे आणि त्याच्यावरून काय करायचं आपल्याला अँटीसिडंट आणि कॉन्सिक्वेंट लिहायचं आहे कोणाचं गिवन स्टेटमेंटचं बरोबर. इफ अँगल्स इन अ लिनियर पेअर आर कॉन्ग्रुएंट देन ईच ऑफ देम इज राईट अँगल बरोबर. आता इफ अँगल्स इन अ लिनियर पेअर आर कॉन्ग्रुएंट. लिनियर पेअर अँगल म्हणजे कोणते असे एकाच लाईनमध्ये लिनियर पेअर बरोबर. यांना काय म्हणतो आपण लिनियर पेअर अँगल्स बरोबर. पण हे काय दोन्ही काय दिलेले कॉन्ग्रुएंट दिलेले. याचा अर्थ काय दोघं सेम ए ओ बी अँड सपोज हिअर इज एम
So these two angles, angle AOM and angle BOM, are in linear pair and both are congruent. And what you have to prove that is each angle is 90 degree. So here antecedent given, angles AOM and angle are in linear pair such that angle AOM is count angle AOM is count with BOM to prove or consequent. आपल्याला टू प्रूव्स लिहावं लागतं. कॉन्सिक्वेंट काय लिहिता, अँगल दे आर कॉन्ग्रुएंट, आर लिनियर पेअर, दे आर राईट अँगल. ते दोन्ही काय दाखवायचे आपल्याला, राईट अँगल. म्हणजे अँगल AOM अँगल BOM इज इक्वल टू काय दाखवायचं आपल्याला, 90 डिग्री. नाउ लास्ट इज, if the altitudes drawn on two sides of a triangle are congruent, then those two sides are congruent. If the altitudes drawn on two sides of a triangle are congruent. नीट वाचायचं, एकदा दोनदा तीनदा वाचायचं. मग आता बघा इथं काय फिगर कशी काढता येईल आपल्याला. ABC, CM आणि CN. CM आणि CN काय अल्टिट्यूड्स आहे, कशावर टाकलेले, ह्या दोन साईड्सवर, कोणत्या AB आणि AC. आणि CM इज इक्वल टू काय दिले, CN. CM अँड CN आर कॉन्ग्रुएंट. आपल्याला काय दाखवायचं, AB आणि AC आर कॉन्ग्रुएंट. मग काय आता अँटीसिडंट given in triangle ABC, segment CM perpendicular to side AB, segment BN perpendicular to side AC, and CM is equal to BM. Perpendicular altitudes आहे, but they are congruent. These altitudes are congruent. So to prove, काय प्रूव्ह करायचं आपल्याला, then those sides, side AB is congruent with AC, to consequent side AB congruent with side AC. ओके. व आपल्या सर्व व्हिडिओला विद्यार्थ्यांचा पूर्ण राज्यातून चांगला प्रतिसाद आहे. आपले पुढे व्हिडिओ येत जातील. तुम्हाला म्हणजे घरच्या घरी चांगल्या प्रकारचा अभ्यास करण्याची ही संधी आहे. आमच्याबरोबर जोडलेले राहा. धन्यवाद.